students. Good morning to you all. Respected dignitaries on the dais, respected principal sir, and my lovely kids. Today is Children's Day, as you all aware about it. And we have gathered here to commemorate it. But first, to set the tone for the festivities, I have to make a little address about Children's Day. We know that in India, every year on November 14, we are celebrating Children's Day on commemorate of the iconic independent warrior and the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru's birthday. We are celebrating as a Children's Day because to his deep passion and love and affection for the young people, young learners, my lovely kids. Although he was a political figurehead, he adored children and spent most of his valuable time with them. The Children's Day celebration features a tone of enjoyable activities. Today in this occasion, our lovely kids, they are performing, they are producing the wide range of cultural programs. Already they produced it, exhibited it. Without taking too much time, I want to start my stage program. Before going to this wonderful occasion, it is our duty to remind the glory of Almighty, and His blessings always should be showered on us. I would like to call Master Muhammad Mikail Bawa from 3rd standard for the recitation of Holy Quran. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. School choirs for the state anthem. जय भारत जननी तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ जय हे रस ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವ ಧರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ
जय हे कर्नाटक माते. Respected dignitaries on the dais who all gathered here, a very good morning to all. Today is a very auspicious event. It's a Children's Day, which is celebrated all among us. In India, Children's Day is celebrated on November 14th, which is also considered to be the birth anniversary of a great Indian fighter and our first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. This anniversary is celebrated as a Children's Day all over the country because he heartily loved the children. On this wonderful occasion, I would like to welcome our Honorable President, Janab Rashidaji Sir, President of Seyyed Madani Charitable Trust Dargah Ullala, who is presiding our function. On behalf of our school and management, I heartily welcome you, sir. It's my immense pleasure to welcome Janab Ibrahim Haji Sir, Vice President of Seyyed Madani Charitable Trust. On behalf of school and management, I heartily welcome you, sir. It's my immense pleasure to welcome Janab Haji A.K. Moidin Sir, General Secretary of Seyyed Madani Charitable Trust. On behalf of the school and management, I heartily welcome you, sir. To welcome our Honorable Headmaster, Janab Rasul Khan Sir. On behalf of the school and management, I heartily welcome you, sir. On behalf of this Children's Day, I also welcome our beloved teachers, my dear students, dear parents. Last but not the least, children of today will make the India tomorrow. The way we bring them will be determine the future of our country. By saying these words, welcoming one and all. Thank you. Our Honorable Headmaster Janab Imtiaz PP Sir, I want to present a warm welcome to today's wonderful occasion, sir. Now, without taking too much time, it is the time to inaugurate today's Children's Day program. We have the great personalities in our stage. Janab A.K. Moidin Sir, who loves the kids. He have a fond of talent to present for the children's, and always he will provide a unique presentation to our students. I would like to call A.K. Moidin Sir to inaugurate today's program by the wonderful speech, sir. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರೇ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ರವರೇ, ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಆ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ
ಅದನ್ನು ಒಂದು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹಳೆಕೋಟೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಮಂಗಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಡಿಬಂತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗಲೇ ನೋಡಿದೆವು. ಬರುವಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡು, ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಟ್ಟ, ಈ ರೀತಿ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಆದರೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಸಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು 2 ಶಬ್ದ. ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಬಾಲು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ, ಬಾಲಿನ ದೀಪ ನಿನ್ನ ನಗು, ದೇವರ ರೂಪ ನೀನೆ ಮಗು, ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಲು ನೀನು 100 ವರ್ಷ. ಆಕಾಶದಾಚೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರಿಲ್ಲವೋ, ಹುಡುಕಬೇಡೋ ಅಮಾಯಗಾರ ತಾನೋ, ಗುಡಿಯಲಿಲ್ಲವೋ ಗುಡಿಯಲಿಲ್ಲವೋ, ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವನು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವನು, ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುವನು, ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಲೋ ನೀನು 100 ವರ್ಷ, ಇಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ, ಬಾಲಿನ ದೀಪ ನಿನ್ನ ನಗು, ದೇವರ ರೂಪ ನೀನೆ ಮಗು, ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಲು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Students are very happy. They are excited to listen your words and they are happy now. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. And also I want to deliver my welcome to head boy Rasin and head girl Mashrufa of our institution of academic year 2022-23. You are all heartily welcome to today's program. To deliver a speech for today's occasion. Principal, teachers and my dear friends. First of all, I would like to wish everyone happy Children's Day. Feeling proud to stand in front of you in this auspicious moment. Yes, as we know, we are gathered here to celebrate Children's Day.
Every year on 14th November, Children's Day is celebrated in schools and other institutions to commemorate our Chachaji Pandit Jawaharlal Nehru. Dear friends, Pandit Jawaharlal Nehru is the former Prime Minister of India. He was born on November 14th, 1889. Pandit Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of independent India, and he was also a freedom fighter. Dear brothers and sisters, Pandit Jawaharlal Nehru is fondly, lovingly and popularly known as Chacha Nehru among children like us. He strongly believed that children are the foundation of a society and they should be provided with a nurturing environment to produce talented leaders and the flag bearers of future India. I don't like to prolong my speech. Thank you. Thank you, Rasin. Now I would like to call head girl Kumar Mashrufa for the few words. Morning one and all, dear chief guest, principal, teacher and my dear friends. First of all, I would like to wish everyone a happy Children's Day. We celebrate Children's Day on the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, a first Prime Minister of India. Apart from being a freedom fighter and a prominent politician, he shared a very close relationship with the children of India, and the children also loved him and called him Chacha Nehru. Jawaharlal Nehru all through his life admired and loved the children irrespective of their class, caste, system, religion, culture or financial background, and hence they must be nurtured and educated well. It is this consideration of his for the children that we celebrate Children's Day. The day is celebrated to spread the awareness about the welfare of the children, mostly those belonging to backward classes and deprived classes. The Children's Day, the events are also held to bring such a children to the fore, and also effort to educate and nurture them are made. Children's Day is a befitting tribute to Chacha Nehru and his thoughts on the children and their contribution in a nation's progress. With this, I would like to end my speech, wishing you all a very happy Children's Day. Thank you. Thank you, Mashrufa, for your wonderful speech. Now it is a time to honor the merit students, those who did well performance in the last academic year in the examination, final examination, as well as the students for their punctuality. We are going to honor such students, and I request our honorable guest come forward to present gift prizes to the students. I request our honorable president to distribute the prizes. First of all, I would like to call Suha Mariam from 2nd standard in the merit certificate. Suha Mariam. And next, Fatima Zainaba Aksa. She scored highest marks in last academic year. Give a big applause to her. Muhammad Salmanul Farish, he scored the highest marks in last academic year when he was in 2nd standard. Nafisa Rila. Nafisa Rila, she is the highest scorer in the last academic year in her class. It is very happy to listen, we are very happy to give a prize to them. Fatima Wafia. She is the highest scorer in her class in the academic year 2021-22. Next, Rahil Musa. It is very pleasure to give a certificate for them. They done well in the last academic year. They tried to give their best during the examinations. They are the motivation to all us. We have to go through the path of this child. Nafisa Shamna. Nafisa Shamna. Next, Sania Taj. Give a big applause. Bring your hands together. It is not enough to motivate them. Sania Taj. Alimat Ajda. At present, she is in 10th standard. She did well in 9th standard examination. Now we are going to honor the punctuality students.
In the last academic year, they attended all the classes without missing any periods. First, Abdul Akif for the perfect attendance award. Amina Zahidat, at present she is in second standard. I would like to call her for the perfect attendance award. Muhammad Hassan Shihan, at present he is in third standard. He was very punctual in the last academic year. It is very proud moment to awarding them. Mariam Shahnaz, for any case they were attending the class in the last academic year without missing any days. So we must motivate them, give a big applause to them. Not enough. Again loudly. Abbas Muawwid UB. Abbas Muawwid UB. Yes, it's not enough. Bring your hands together. Bring your hands together. Afrina, it is a very proud moment for us. These students are done well in the academic year without missing a single day, single class. Hazara Rahila. Next, Tazriya. Tazriya. Alimat Ajda. Give a big applause. We have a rainbow of functions, culture. Alimat Ajda. So congratulations to all award winning students and thank you sir. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಇದರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಸರ್ to speak a few words about today's occasion sir. ಹಾಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಲಾ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಚರಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದವರು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಲೋ, ಹಾಯ್. ಯಾರ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ
ಶಾಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿ 1889 ನವೆಂಬರ್ 14 ಅಲಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದಲ್ಲಾದರೂ ನೆಹರು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬಡವರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುವಂತಹ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರುವನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನೆಹರು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಹೂ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದು ಗಾದೆಯ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಹರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ತೆರನಾದ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೆಹರು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ನೆಹರು ಅವರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. 1962 ಚೀನಾ ಭಾರತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ನೆಹರು ಅವರ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು. 1964 ಮೇ 27 ನೆಹರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಾದರು. ನೆಹರು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Now it is the time for the presidential speech. I would like to call our Honorable President Janab Haji Abdul Rashid sir to speak a few words. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಹಜರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಜಮಾತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದಂಥ UT ಇಲಿಯಾಸ್ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಜಮಾತಿನ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ AK ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿ ಅವರೇ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಂಥ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ರಸೂಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡ ಮಸ್ರೂಫ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪನಾಯಕಿ ನಸ್ರೀಮ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಚಾಚಾ ನೆಹರೂರವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಹರೂರವರ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಸಮಾಜ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ, ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ವರ್ಗ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ, ಈ ರಾಜ್ಯದ, ಈ ದೇಶದ
ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಳಿತಿನ ಮಾತನ್ನು ತಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ನೆಹರೂರವರ ಕನಸಿನಂತೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಬೆರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ, ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಈ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಏಳಿಗೆಯತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದುರ್ದೈವಶಾತ್ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಣ್ಣೆಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಅನೇಕ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಿತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ನೆಹರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕರಾದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವನ್ನು ನೋಡದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ, 100% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಡೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈಗಿಂದಲೇ ಪುನರಪಿ ಓದುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಗೆ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಿನ ಅಂಕಗಳ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರವರು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರವರು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕಿರುವಂಥ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರದೆ ಆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಇದೀಗ ತಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅದಾಗೇನೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಹಾಜಿ ಎ.ಕೆ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಹಜರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಗರ್ಲ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.